मिठार टेस्ट एमिति हवा दरकार गोटे खाइला माने आउ दुईटी मिठा खाइबाकू इच्छा हबो। आज आमे ठीक सेई भली मिठा बनेइबा, से पुणी घरे थिबा सामग्री रे। एकदम नरम रसुआ मिठा पाटी रे पकेला मात्र ही मिलै जिवो। एई मिठा आगरे बाजार दामी दामी मिठा भी फीका लागिवो। ये एमिति मिठा समस्त को तैयारी करि परिबे। आ प्रथम थर रे आपनकर मिठा मध्य एई भली परफेक्ट तैयारी हबो। आगकू राखी आछि, एथर राखी रे आपण माने एई मिठा को ट्राई करि परिबे। नमस्कार, लता ओडिया किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। ए मिठा को तैयारी करिया पई प्रथमे गोटे बड़ जागा नबा, आउ सेइथिरे मेजरिंग कप रे मापिकी 2 कप नबा आमे गहम अटा, जहा कि ग्राम्स रे 250 ग्राम रो अछि। जेत्तिके आमे अटा नेले बा जो जागा रे मापिकी अटा आमे नेले सेई सेम जागा रे मापिकी आमे गोटे कप बा 125 ग्राम रो नबा क्षीर गुंड। एठी मु अमूल ब्रांड रो नेची मिल्क पाउडर, आपण माने जे कोनसी ब्रांड रो एठी मिल्क पाउडर नै परिबे। जेतिके अटा नेबे तार अधा नेबे क्षीर गुंड। मिठा जिनस बनौची 2-3 पिंच लुण निश्चय पकेइबा। एबे हम इथिरे दबा बेकिंग पाउडर, जहा को हमें केक रे व्यवहार करछे ना सेई पाउडर, सेइथिरु आधा छोट चामच एतरे पकेइबा। आ जेतिके हमें बेकिंग पाउडर पकेइले तार आधा माने 1/4 टीस्पून रो दबा खाइबा सोडा, जो खाइबा सोडा को हमें बरा बा पकुड़ी रे व्यवहार करछे। बेकिंग पाउडर नथिले आपण माने खाइबा सोडा को टिके अधिका करके नै जिवे, माने आधा छोट चामच नेबे। एबे मु देई जेतरे आधा छोट चामच चीनी आ आधा छोट चामच गुजराती गुंड। एबे में कोन करबा ना सब जिंस को सुखिला रे प्रथमे गोळेई नबा। मिठा हमर स्वादिष्ट आ खास्ता बनिबो, सेति पई एथरे हमें दबा आबे गुआ घियो। सेई सेम मेजरिंग कप रे मापिकी मु 1/4 कप बा 4 बड़ चामच नेची गुआ घियो, जहा कि 50 ml र हबो। आपण माने घियो जागा रे रिफाइन तेल बा राइस ब्रान तेल नै परिबे, किंतु मिठा रे घियो रो टेस्ट भलो आसी थाए। एबे हमें घियो को सब सुखिला जिनस सहित भल भाबरे हाथ रे टिके एभली प्रेस करी करी गोळेई नबा। 2 हाथ पापुली मझे रखिके आपण माने गोळेई परिबे, जेमिति हमें चूड़ा घसा करंती ना ठीक सेई भली। एई भली करबा द्वारा हमर जो अटाटा भल भाबरे खास्ता हबो, हमर मिठा भीतर को चीनी सिराटा भल भाबरे जिवो। तो एई स्टेपटा बहुत इंपोर्टेंट, आपण माने भल भाबरे आकू गोळेबे। आ गोळेई सला परे हाथ रे कोन करिवे, एई भली मुठा करिके आपण देखिबे। जदि मुठा एमती बांधी हो नथिबो, जानिबे आपणकर अटारे घियो बा तेल कम अछि। सेई स्टेज रे आपण माने आउ गोटे रु 2 चामच तेल बा घियो देकी भल भाबरे अटा सहित गोळेई के आकू खास्ता करिवे। वीडियो रे दियाइथिबा सबु छोट छोट टिप्स को आपण माने फॉलो करके मिठा बनेबे ना परफेक्ट तयारी हबो। नहले पुणी आपण माने मते कमेंट करके पछरे कहिबे जे दीदी आमो मिठा काहेकि परफेक्ट तयारी हेला नै। तो अटा को भल भाबरे खास्ता कर सला परे एबे हम एथरे दबा क्षीर। एठी मु सेई सेम मेजरिंग कप रे गोटे कप नेची क्षीर, आ क्षीर को हमें एकाथरे रे सब दबानी अल्प अल्प देके हमें को मिक्स करिबा। एठी मु सिझा क्षीर नेची, किंतु गरम नाही कि अति ठंडा नाही, रूम टेम्परेचर रो क्षीर अछि। 2 कप अटा आ गोटे कप अमूल पई एठी मु गोटे कप क्षीर रो व्यवहार करछि। आपन को गोटे 2 चामच क्षीर अधिका बा कम लागि पारे। एठी हमें जो अटा को चकटुचे ना, जेमिति हमें नॉर्मल घरे रोटी तयारी करछे ठीक सेई भली हमें एठी अटा को चकटिबा। अटा चकटा को अधिक टाइट भी कर देबेनी बा अधिका नरम भी करिके चकटिबेनी। दर्शक बंधु, आज रेसिपी जदि आपनको पसंद आसीबो वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे। चैनल रे आपण माने जदि नुवा ताले प्लीज सब्सक्राइब कर नेबे। फेसबुक पेज रे देखुतिले फॉलो तो निश्चय करिवे। अटा एठी मु चकडी नेछि, देखंतु अधिक नरम नाही बा अधिक हार्ड करिके एठी मु चकडी नै। अटार जेहेतु हमें खास्ता देके आको चकटिचे, अटा प्लेन हे कि चकटी हेबनी, एई भली भितरर टेक्सचरटा रहिबो। एमिति हेले जानिबे जे आपनकर अटा चकटाटा परफेक्ट हेइची, माने आपण जो अटा रे खास्ता देथिले ना सेटा पूरा परफेक्ट अछि। आ एमिति जदि हेला आपनकर मिठा बहुत बढ़िया बनिबो। मिठा भीतर को भल भाबरे आपनकर सिरा जिवो। तो एठी मु गोटे कप पूरा क्षीर एठी देके चकटी नेछि। एबे हमें अटा चकटा को कवर करके 5-10 मिनिट पई रेस्ट दबा। एपटे हमें चीनी सिरा तयारी करबा। चीनी सिरा करिया पई एठी गोटे जागा मु फ्लेम ऑन करके बसिछि, और सेइथिरे से सेम मेजरिंग कप रे मापिकी 2 कप दउछि चीनी, जहा कि 400 ग्राम रो अछि। चीनी सिरा टिके अधिका बनेबा, जेमिति कि हमर मिठा गुडा को सिरे रे बुडी की रहि परिबो, और चीनी सिरा भल भाबरे मिठा भीतर को जाई परिबो। तो जेतिकी चीनी आमे सेतिकी पानी दबा, माने मु 2 कप पानी देछि। आ गोटे पिंच आमे दबा केसर। केसर नथिले स्किप करिवे, केसर देले फ्लेवर भल आसीबो, ता सहित चीनी सिरा रो कलरटा भल आसीबो। बासना पई आमे 2-3टा गुजराती को खंड करके पकेइबा। आ भल भाबरे गोळेई नबा। फ्लेम को मीडियम टू हाई रे रखिबा। एठी हमर चीनी पानी रे गोळे ही गलानी। एबे आउ कि समय को हमें फुटेइबा। ए मिठा पई हमें चीनी सिरा को अधिक गाढ़ा करिबानी, माने एक तार 2 तार सेमिति करिबानी। केवल चिपचिपा सिरा हमें तयारी करिबा,
ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଶିରାକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ମହୁ ବା ତେଲ ଯେମିତି ଲାଗେ ନା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଲାଗିବା ଦରକାର। এইଭଳି ଶିରା ଆପଣ ଯଦି ତିଆରି କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ଭିତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିରା ଯାଇପାରିବ। ଅଧିକ ଯଦି ଗାଢ଼ା ଶିରା କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ଭିତରକୁ ଶିରା ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ହାତରେ ମୁଁ ଛୁଇଁକି ଦେଖୁଛି ଶିରା ହାତକୁ ପୁରା ଚିପଚିପା ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ହିଁ ଶିରା ଆମକୁ ଦରକାର, ଆଠୁ ଗାଢ଼ା କରିବାନି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ବେଳେବେଳେ ଶିରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ବସି ଯାଇଥାଏ ବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଏଠି ଚିପୁଡ଼ି ନେବା ଆଉ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି ଆକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା ଯେମିତି ଏ ଉଷୁମ ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନେବା। ଏପଟେ ଅଟାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବାର ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ହାଲକା ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚକଟିବା। ବିଲକୁଲ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଚକଟିବେନି, କାହିଁକି ନା ଅଟା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଚରଟା ଆସିଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲି ଆସିଛି ଏଇଟା ଦବିଯିବ। ଏଇ ଜାଲିଟା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ଭିତରକୁ ଚିନି ଶିରା ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଏଥିରେ ଆମେ ଖାସ୍ତା ଦେଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଟା ଚକଟାଟା ପ୍ଲେନ୍ ହେବନି, ଏଇଭଳି କ୍ରାକ୍ ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅଟା ଚକଟାକୁ 2 ଭାଗରେ ଏଠି ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଆମେ ବୋର୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଯିବା, ଟିକେ ଗୋଲ କରିକି ଚେପ୍ଟା କରିନେବା। ହାଲକା ହାତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବେଲି ନେବା। ଆକୁ ବେଲିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଅଟାର ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଘିଅ ଦେଇଛେ ଇଏ ବୋର୍ଡରେ ଲାଗିବନି, ଭଲ ଭାବରେ ବେଲି ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁଟି ଭଳି ଆମେ ବେଲିବା, କିନ୍ତୁ ମୋଟା ରଖିକି ବେଲିବା। ଆଉ ଚାରି ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ରାକ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେବା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମିଠା ଆମର ଠିକ୍ ସେପ୍ରେ ଆଉ ସବୁ ସମାନ ସାଇଜ୍ରେ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେ କଟା ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବଳକା ଅଟାରେ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ବେଲି ନେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେଲିବେ ନା ଟିକେ ମୋଟା କରିକି ବେଲିବେ, ମାନେ ଏଇ ମିଠାର ଥିକନେସଟା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ବା ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲମ୍ବାରେ କଟ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଉଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ପିସ୍ରେ। ଆଉ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମିଠାର ଚାରି ପାଖ ଯଦି ଟିକେ ସାଇଜ୍ ନଥିବ ଆପଣମାନେ ହାତରେ ଏଇଭଳି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଥିକନେସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ହାଲକା ହୋଲ୍ ବା ଜାଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଠୁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ମିଠା ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଠୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ମିଠା ବନେଇବେନି, କାହିଁକି ନା ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିକି କାଟିଛେ। ଆକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଛାଣିଲା ପରେ ବି ଫୁଲିବ, ଚିନି ଶିରାରେ ପକେଇଲା ପରେ ଆହୁରି ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ମିଠାକୁ ମୁଁ ସେଫ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। এই মিঠাକୁ ফ্রাଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଗରମ ତେଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ହାଲକା ଉଷୁମ ତେଲ ଆମକୁ ଦରକାର। ତ ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତେଲକୁ ହାଲକା ଉଷୁମ କରିବା ଆଉ ଅଟା ଚକଟାରୁ ଟିକେ ପକେଇକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଲା ମାତ୍ରେ ହାଲକା ହାଲକା ବବଲ୍ସ ଆସୁଛି ଆଉ এই ଅଟା ଚକଟା ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। এইଭଳି ତେଲ ଆମର ହାଲକା ଉଷୁମ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଅଟାର ମିଠା ଗୁଡ଼ାକୁ ତେଲରେ ପକେଇବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଠା ଏକାଥରରେ ପକାନ୍ତୁନି, ଯେତିକି କଡ଼େଇରେ ଧରୁଛି ସେତିକି ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଲି ଲଗେଇବେନି, ମିଠାର ସେପ୍ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ତେଲରେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିବା ସେଟ୍ ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଡ଼େଇକୁ ଧରିକି ଟିକେ ସେକ୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରୁ ମିଠା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିବ ନା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ତେଲରେ ମିଠା, ଆମେ ଆକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏ ମିଠାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ମିଡିୟମ୍ ବା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ମିଠା ଆପଣଙ୍କର ଉପରୁ ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ସିଝି ପାରିବନି। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ এই ମିଠା ସବୁକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ବହୁ ଜଣ କହିବେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କିଏ କରିବ, ମାର୍କେଟରୁ ମିଠା କିଣିକି ଖାଇଦେବାଟା ଭଲ। ମାର୍କେଟରୁ ସିନା ଅତି ସହଜରେ ମିଠାକୁ କିଣିକି ନେଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ହାତରେ ମିଠାକୁ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମାର୍କେଟ ମିଠାରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଠାର କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯାଇଛି। এইଭଳି କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଅଧିକ ଡାର୍କ କଲର୍ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ ନା ମିଠାର ଉପର ଲେୟାରଟା ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ବା ହାର୍ଡ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଚିନି ଶିରା ନିହାତି ଯିବ। ଏବେ ତ ମିଠା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ମିଠାକୁ ବାହାର କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଷୁମ ଚିନି ଶିରାରେ ପକେଇବା। ଶିରା ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ଟିକେ ଗରମ କରିନେବେ। ଥଣ୍ଡା ଚିନି ଶିରାରେ ବିଲକୁଲ ବି ମିଠାକୁ ପକେଇବେନି, ନହେଲେ ମିଠା ଆମର ଚିନି ଶିରାକୁ ସୋକ୍ କରିପାରିବନି। ମାନେ ମିଠା ବି ଗରମ ଥିବ, ଚିନି ଶିରା ବି ଗରମ ଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଚିନି ଶିରା ମିଠା ଭିତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବ। ମିଠାକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏପଟ ସେପଟ କରିକି, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ବଳକା ମିଠାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ମିଠାକୁ ଛାଣିଲା ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ଯେମିତି ଅଧିକ ଗରମ ନଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେଲ ଯଦି ଅଧିକ ଗରମ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବେ। ତେଲ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମିଠାକୁ ପକେଇବେ, ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ମିଠାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଠା ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଛି ଆଉ କେତେ କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ମିଠାକୁ ବହୁ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବେନି, ଗରମା ଗରମ ମିଠାକୁ ଗରମା ଗରମ ଚିନି ଶିରାରେ ପକେଇକି ଗୋଳେଇବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ପକାଇଥିବା ମିଠାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିକି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ଛାଣିଥିବା ମିଠାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା।
এইଭଳି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆମେ ସବୁ ମିଠାକୁ ଚିନି ଶିରାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ କଭର କରିନେବା ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ମିଠା ଚିନି ଶିରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୋକ୍ କରିନେବ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣମାନେ ରାତି ସମୟରେ ମିଠାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ରାତି ସାରା ମିଠାକୁ ଚିନି ଶିରାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହେବ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠାର ସାଇଜ୍ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ଫୁଲା ଫୁଲା ହେଇଯାଇଛି ମିଠା, ଆଉ ଚିନି ଶିରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ମିଠା ଚିନି ଶିରାକୁ ସୋକ୍ କରିନେଇଛି। ଚିନି ଶିରା ପୁରା କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମିଠା ଆମର ଚିନି ଶିରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୋକ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୁସି ମିଠା ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଅଟାରେ ତିଆରି ରସୁଆ ମିଠା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏହି ମିଠାକୁ ବାହାରେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ମିଠାକୁ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।